मेरा नाम शारदा, सबको शुभ शाम। आज मेरा टॉपिक है शब्द विचार में सार्थक शब्द। सार्थक शब्द हिंदी में सार्थक शब्द चार प्रकार से किए जाते हैं। चार प्रकार वे है, एक उत्पत्ति परक, सेकंड वन व्युत्पत्ति परक, थर्ड वन प्रयोग परक, फोर्थ वन अर्ध परक। फर्स्ट में से उत्पत्ति व्युत्पत्ति दो शब्द आए ना, ये दोनों में देखो अंतर। उत्पत्ति फर्स्ट वन उत्पत्ति, सेकंड वन व्युत्पत्ति। ये तो उत्पत्ति बोले तो पैदा होना, उद्भव होना। व्युत्पत्ति व्यू याकू वा मात्रा ऊ मात्रा दो देना पड़ेगा। व्युत्पत्ति परक बोले तो रचनात्मक बोले तो ये तो उत्पत्ति में पैदा होते हैं, रियल से रहने वाला, संस्कृत में रहने वाला शब्द। व्युत्पत्ति बोले तो रचनात्मक बोले तो अब हमें देखो कोई भी एक स्क्रिप्ट प्रिपेयर करने के लिए हमें थोड़ी तो मैसेज प्रिपेयर करते समय कैसा लिखते हैं, ऐसा कुछ शब्दों को रचना करना, रचनात्मक शब्द बोलते हैं। थर्ड वन प्रयोग परक, प्रयोग बोले तो व्यवहार डेली हमें कैसा बातचीत करने के लिए यूज करने वाला, ऐसा व्यवहारिक बोले तो डेली हमें दैनंदिन में क्या क्या करते हैं ऐसा उसमें यूज करने वाला। फोर्थ वन अर्ध परक, अर्धयुक्त से रहने वाला। ओके, ये फोर है। उसमें से फर्स्ट वन उत्पत्ति परक। हिंदी में उत्पत्ति परक भी चार प्रकार से भेद हैं, चार प्रकार के भेद हैं हिंदी शब्द में। वे क्या क्या है? व्युत्पत्ति के अनुसार हिंदी शब्दों के चार भेद, एक तत्सम, दो तद्भव, तीन देशज, फोर्थ वन विदेशी। ओके, ये चार हुए ना। इसमें से तत्सम का मतलब क्या है? तत्सम बोले तो क्या है ये देखेंगे हम अब। ओके, तत्सम बोले तो संस्कृत में जो शब्द वे हिंदी में अपने मूल रूप से अर्थात ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं उसे तत्सम कहते हैं। सीधा सुनिए, संस्कृत से वे शब्द जो हिंदी में अपने मूल रूप से अर्थात ज्यों का त्यों प्रयोग होते हैं उसे क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। ज्यों का त्यों बोले तो యాజ్ ఇట్ ఈజ్। సంస్కృతంలో ఉండే పదాలు ఏవైతే ఉన్నాయో కొన్ని వాటిని హిందీలో అపనే మూల రూప్ సే అంటే మొదలు ఏవైతే సంస్కృతంలో మనం కొన్ని పదాలు అంటున్నామో అవి తన యొక్క మూల రూపం అంటే ఏంటి? మూల శబ్దం అంటే రూట్స్ అన్నమాట. స్టార్టింగ్ ఎక్కడి నుంచి అయితే స్టార్ట్ అయిందో అక్కడి నుంచి ఉండే ఆ పదాన్నే మనకు కావాల్సినట్టుగా అనుసారంగా మనం దాన్ని మార్చుకుంటూ వస్తూ ఉంటాం. కానీ ఎక్కడైతే స్టార్టింగ్ అనేది ఉందో దాన్ని మటుకు మరవకుండా మనం పట్టుకోవాలి కదా. అలాంటి మూల రూపంతో సహా హిందీలోకి యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా వచ్చి మనకి వాడుక భాషలోకి రావటాన్నే तत्सममो అని చెప్పని అంటారన్నమాట। अपने मूल रूप से अर्थात ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं, प्रयोग में आते हैं उसे तत्सम कहते हैं। वे क्या क्या शब्द रहते हैं? एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट वन अध्यक्ष, सेकंड वन माता पिता पर्वत, ऐसा शब्द आते हैं तत्सम के लिए एग्जाम्पल्स। सेकंड वन तद्भव, क्या है? तद्भव संस्कृत में रहने वाले जो शब्द हिंदी में कुछ बदलकर या बिगड़कर प्रयोग में आते हैं वे शब्दों को कहते हैं तद्भव शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तद्भव शब्द। कैसा आते हैं? कहते हैं संस्कृत में से हिंदी में कुछ बदलकर और बिगड़कर आते हैं। बिगड़ना, खराब होना, क्षय होना, ऐसा आते हैं। ఇప్పుడు చూడండి, తద్భవములు అంటే సంస్కృతంలో ఉండే పదాలు కొన్ని మనకి హిందీలోకి వచ్చేటప్పటికి కొంచెం చేంజ్ అవుతాయట. కొంచెం చేంజ్ అవ్వటం, బదల్నా అంటే చేంజ్. ఓకే, బిగడ్నా అంటే ఖరాబ్ హోనా అంటే పాడైపోవడం. అక్షరాలు పాడైపోవడం ఏంటి అంటే కొన్ని వాడుక భాషలో ఉంటాయి, కొన్ని ఉండవు అనమాట, తీసేస్తూ ఉంటారు. కొంతకాలం అయ్యేటప్పుడు కొన్ని అక్షరాలని తీసేస్తుంటారు. అట్లాగా క్షయ్ హోనా అంటే అవి అలాగా కలిసిపోతూ ఉంటాయి. దేంట్లో కలిసిపోతూ ఉంటాయి? తర్వాత మనకి ఆ వర్ణమాలలో అక్షరాలు లేకుండా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి అనమాట. అట్లా లేదా వాటిని ఏమంటారు? ఖరాబ్ హోనా, పాడైపోవడం. అంటే ఏంటంటే కొన్ని అక్షరాలని మనం ఇవి ఎక్కువ లేదు, రేర్గా ఎప్పుడన్నా వస్తుంటాయి, ఇవి అవసరం లేదు అన్నట్టుగా కొన్నిటి తీసేస్తూ ఉంటారు అలాంటి వాటిని. ఓకేనా? అలా ఉండేవి. లేదా ఇవేమన్నాం మనం? బదల్నా అంటే ఏంటంటే కొంచెం చేంజ్ అవుతూ వస్తూ ఉంటాయి. అలా వచ్చే ఆ పదాలనే మనము తద్భవ పదములు అంటాం. అవి ఏంటి, ఎలా ఉంటాయి అనేది మనం ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్లో చూద్దాం। अब देखिए यहाँ पर मैं तद्भव के लिए एग्जाम्पल्स बताती हूँ। देखिए, तत्सम के लिए भी है, उत्पत्ति के अनुसार हिंदी शब्दों के चार भेद। तत्सम के लिए उदाहरण अध्यक्ष, पर्वत, माता पिता। अब तद्भव के लिए मैं बताती हूँ, बोली ना, आग,
अग्नि, सूरज, सूर्य, हाथ, हस्त, घी, घृत, ये है तद्भव शब्दों के लिए एग्जाम्पल्स। अब तद्भव में तत्सम में बोले तो एज इट इज आते बोले संस्कृत से, तो तद्भव में संस्कृत से आने वाले शब्द कुछ बदल कर आते बोले। बदलना बोले तो चेंज होना। वो चेंज कैसा है, अब संस्कृत और हिंदी दोनों को मिला करने के बाद तद्भव आते हैं ना। इसमें से यहाँ पर देने वाला एग्जाम्पल में क्या संस्कृत शब्द है, क्या हिंदी में चेंज होने के बाद हिंदी में आने वाला शब्द क्या है देखेंगे। आग, अग्नि, ये ब्रैकेट में रहने वाला अग्नि शब्द, सूर्य, हस्त, घृत, ये 4 शब्द हमको संस्कृत वाला है। थोड़ा चेंज होने के बाद, बदलने के बाद आने वाला शब्द अग्नि के लिए आग। सीधा समझिए एक बार, अग्नि के लिए थोड़ा बदलने के बाद आने वाला शब्द आग। आग अब हिंदी में हमको है पता चला, अग्नि बोले तो भी सबको पता चलता अग्नि, आग हिंदी में आग ऐसा। नेक्स्ट वन सूरज, सूर्य। सूर्य संस्कृत शब्द है, सूरज हिंदी में आए, बदलने के बाद आने वाला सूरज शब्द। सूर्य बोले तो सूर्य, सूरज, రవి, భాను అని ఇలా అంటూ ఉంటారు. సూర్యుడి పదాలు, సూర్యుడి పేర్లు అని చెప్పని అనుకుంటుంటాం కదా అలా. కానీ సూర్యుడి పేర్లు ఇన్నున్నాయని అందరికీ తెలుసు, కానీ ఏ భాష నుంచి ఏ పదం మనకు వచ్చింది అనేది మనం తెలుసుకోవాలి కదా. అవే కదా మరి వీటికి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకునేది. అలాగే ఇది సూర్య అనేది సంస్కృతం నుంచి వచ్చింది, సూరజ్ కొంచెం చేంజ్ అయింది, హిందీలోకి వచ్చేటప్పటికి సూరజ్ గా మారింది. నెక్స్ట్ వన్ హాత్, హస్త. హాత్, హస్త. హాత్ హిందీ వర్డ్, హస్త సంస్కృత వర్డ్. ఓకే, ఇప్పుడు సంస్కృతంలో హస్త అంటున్నాం, దీన్ని తెలుగులో కూడా మనం యూజ్ చేస్తాం. ఎలాగా, హస్తము. ఎలా అని యూజ్ చేస్తాం, హస్తము అని యూజ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు చూడండి, పాలిటిక్స్ లోకి వెళ్ళేటప్పటికి హస్తం గుర్తుకే మన ఓటు అని చెప్పని అంటారు. హస్తం గుర్తుకే మన ఓటు, దాంట్లో కూడా హస్తం. హస్తం అంటే ఏంటి, ఇప్పటికే మీకు అర్థమై ఉండాలి. మన చెయ్యినే హస్తం అని చెప్పని అంటాం కదా, హస్తం గుర్తుకే. అలాగే ఈ హస్త అనే వర్డ్ ఇంకో చోట కూడా మనం యూజ్ చేస్తాం, హస్తము అనే దాన్ని. ఎలాగ చెప్పండి, మనం డైలీ యూజ్ చేసే యుటెన్సిల్స్ లో కూడా ఒకటి ఉందన్నమాట. అది ఏంటి చెప్పండి, యుటెన్సిల్స్ లో ఉంటుంది, డైలీ మనం యూజ్ చేసేదే. మనం రైస్ వేసుకునేటప్పుడు దాంతోనే వేసుకుంటుంటాం. హస్తం ఇవ్వండి రైస్ వేయాలని చెప్పని, లేదా హస్తం ఇవ్వు అని చెప్పని అంటుంటాం. అంటే ఏంటి, రైస్ కి యూజ్ చేసే ఒక దాన్ని కూడా మనం హస్తము అని చెప్పని అంటూ ఉంటాం. హాత్ అంటే హిందీలో హాత్ వర్డ్ హిందీ, హస్త్ సంస్కృత్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్ ఘీ, ఘృత్. ఘృత్, ఘీ. ఘృత్ సంస్కృత్, ఘీ హిందీ వర్డ్. ఓకే, ఇప్పుడు అందరికీ సంస్కృత పదాలు తెలియాలని లేదు, అందరికీ హిందీ వర్డ్స్ మొత్తం తెలిసే ఉండాలని లేదు. కొంతమంది తెలిసే, కొన్ని తెలియకుండా ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఘృతము, ఎవరైనా అన్ని ఆ ఘృతం ఇటు తీసురా అమ్మా, లేదా పంచపాత్ర ఇటు తీసురా అమ్మా అని చెప్పని అంటూ ఉంటారు, ఏదైనా మన ఇంట్లో పూజలు అలా జరుగుతున్నప్పుడు. ఘృతం అంటే ఏంటి, అది ఎక్కడ దొరుకుతుంది, ఎలా ఉంటుంది, నాకు తెలియదు అని చెప్పి అంటుంటారు. ఎందుకని, అందరికీ అన్ని తెలియాలని లేదు. కానీ ఇదే వర్డ్ ఇదే మీనింగ్ తో ఉన్నది ఇక్కడ ఘీ అని ఉంది. ఘీ అనగానే అర్థమైపోతుంది, నెయ్యి కావాలా, ఓకే నేను తెస్తాను అని చెప్పని అంటాం. ఘృతము అంటే మనకు అర్థం కాదు. అలాగా ఘృత్ అనేది సంస్కృతంలో, ఘీ అనేది హిందీలో. పంతులు గారు వాళ్ళకైతే తెలిసిపోతూ ఉంటుంది ఘృతం అనగా నెయ్యి అని, వాళ్ళ భాష సంస్కృత భాష కాబట్టి వాళ్ళకి అది అర్థమవుతూ ఉంటుంది. కానీ మనకి హిందీలోకి వచ్చేటికి ఘీగా మారిపోయి సంస్కృతంలో ఘృత్ అని చెప్పని ఉంటూ ఉంటుంది. ఓకేనా. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ देशज. देशज के लिए जो शब्द देखो यहाँ पर, जो शब्द तत्सम और तद्भव ना होकर, जो शब्द तत्सम और तद्भव ना होकर देश और काल के आवश्यकता अनुसार बनने वाले कुछ शब्दों को देशज और या देशी शब्द कहते हैं. समझ में आए मैं क्या बताई. तत्सम और तद्भव ना होकर देश और काल के आवश्यकता अनुसार बनने वाले शब्दों को देशज या देशी शब्द कहते हैं. దాన్ని ఏమంటారంటే దేశజ్ శబ్ద, దేశీయ పదములు అంటారు. దేశజ్ అంటే దేశీయ పదములు. అవి ఏంటవి, ఇప్పుడు ఈ తత్సమాల గురించి తద్భవాల గురించి మనం చెప్పుకున్నాం కదా, అవి రెండూ కాకుండా దేశాన్ని అనుసరించి కానీ లేదా కాలానికి అనుగుణంగా ఆవశ్యకత అనుసారం అంటే మన అవసరానికి తగినట్టుగా, కాలానికి అనుగుణంగా అంటే ఏంటంటే పాతకాలం వాళ్ళు ఎలా మాట్లాడేవారో ఇప్పుడు కాలం వాళ్ళు అలా మాట్లాడట్లా, అలా కాలానికి అనుగుణంగా అంటే అలాగా. అలా భాషలో కొంచెం మార్పులు వస్తూ ఉన్నాయి కదా. ఆవశ్యకతానుసారం అంటే మన అవసరానికి తగ్గట్టుగా ఎలా మాట్లాడాలి అనేది మనం అన్వయించుకుంటూ మాట్లాడుతూ ఉంటాం. అలాంటి దాన్ని బట్టి, అలా కాలాన్ని దాన్ని బట్టి, ఆవశ్యకతని బట్టి మారేటటువంటి పదాలనే దేశీయ పదములు అని చెప్పని అంటారు. వాటి ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి ఎలా ఉన్నాయో. ఉదాహరణ కపాస్,
చూడి, పేట్, థైలా, కిడకి. అర్థమవుతుంది కదా ఈ పదాలు ఏంటో మీకు. హిందీలో ఇప్పుడు మనకు ఉన్న పదాలే ఇవన్నీ కూడా మనకి హిందీలో ఉన్న పదాలే, కాకపోతే వేరే భాష నుంచి మనకి కొంచెం రూపాంతరం చెందుతూ హిందీలో ఇలా వచ్చాయి. కపాస్, చూడి, పేట్, థైలా, కిడకి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి? విదేశీ. విదేశీ అంటే निरंतर बढ़ते विदेशी संपर्क के अनुसार, समझ में आते हैं, निरंतर बढ़ते विदेशी संपर्क के कारण अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी भाषाओं से बनने वाले कुछ शब्द अब हिंदी में प्रयोग में आते हैं. देखो मैं क्या बोलती हूँ, निरंतर बढ़ने वाला विदेशी संपर्क के कारण अरबी, अंग्रेजी, फारसी, तुर्की ये भाषाओं से बनने वाले शब्द अब हिंदी में हमको प्रयोग में हो रहे हैं. ఓకేనా. ఇప్పుడు దీనిది ఏంటో చెప్తా చూడండి. విదేశీ ఇప్పుడు దాకా మనకి తత్సమం అయింది, తద్భవం అయింది, దేశజ్ అయింది, అంటే దేశీయ పదాల గురించి అయింది. విదేశీ అంటే విదేశీయ పదాలు అనమాట. విదేశీయ పదాలు అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనకి నిరంతరం పెరుగుతూ ఉన్నటువంటి విదేశీ సంపర్క్ అంటే ఏంటి? కమ్యూనికేషన్ అనమాట. మనకి కమ్యూనికేషన్ అంటే విదేశాలతో కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటి? ఈ దేశం వాళ్ళు ఆ దేశంలో ఉండడం, ఆ దేశం వాళ్ళతో మాట్లాడటం, ఇలా కమ్యూనికేషన్స్ ఉంటూ ఉంటాయి కదా. వాళ్ళ కమ్యూనికేషన్స్ బట్టి ఆ పెరుగుతున్న కమ్యూనికేషన్ ఆధారంగా ఏర్పడేటటువంటి భాషలు అరబీ, ఫారసీ, తుర్కీ, అంగ్రేజీ ఈ భాషల్లో ఉండేటటువంటి పదాలు మనకి దీంట్లో ఉండేవి. ఇవి రెండింటిని కలుపుకొని మనం హిందీలో ఇప్పుడు మనకి ప్రయోగంలో కొన్ని పదాలు ఉన్నాయి, హిందీ ప్రయోగంలో కొన్ని ఉన్నాయి. అవి ఏంటవి, ఎలా ఏర్పడతాయి, ఏ భాష నుంచి వచ్చాయి అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకేనా. 4 భాషల పేర్లు చెప్పాం మీకు ఎగ్జాంపుల్గా. ఆ 4 భాషలలో ఏ పదాలు మనకి ఇప్పుడు హిందీలో ఉన్నాయి, ఈ పదాలు మనకి ఈ భాషకి చెందినవా అనేది మనం తెలుసుకుందాం. ఇప్పుడు ఇటు చూడండి. विदेशी के लिए उदाहरण अरबी भाषा से हमको कुछ शब्द क्या है? औरत, वकील ये 2 शब्द हमको अरबी से आए. अब हिंदी में भी हमें औरत बोलते हैं, वकील बोलते हैं. ओके ना. वो कहाँ से आए? हमको अरबी से आए. फारसी से आने वाला शब्द किताब, फौज. फारसी से क्या है? किताब, फौज. ओके. नेक्स्ट वन अंग्रेजी भाषा से आने वाला शब्द मास्टर, स्कूल. समझ में आते हैं? मास्टर, स्कूल. तुर्की भाषा से आने वाला कुली, बेगम. कुली एक, बेगम एक. ऐसा अभी 2 शब्द नहीं, अभी बाकी वाला पूरा शब्द है. तो मैं एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को बताती हूँ. ये 2 शब्द एग्जाम्पल के लिए. ये शब्दों को बोलते हैं विदेशी शब्द. समझ में आते हैं मैं क्या बताती हूँ? ऐसे विदेशी शब्द हैं. अब हमको विदेशी शब्द ऐसा है ना, ये भाषा ये 4 है, शब्द विचार में ये 4 है, हो गए. संकर शब्द के बारे में मैं बताना चाहती हूँ. संकर शब्द बोले तो क्या है? अन्य भाषाओं के संपर्क के कारण हमको क्या होते हैं? संकर शब्द बनते हैं. संकर शब्द अन्य भाषाओं से बढ़ते संपर्क के कारण बनने वाला नए शब्दों के आधार पर एक और भेद स्वीकार किया जाता है. संकर शब्द वही है. संकर शब्द है. ఇప్పుడు చూడండి, సంకర శబ్దము అంటే ఏంటంటే మిళిత పదాలు, 2 పదాలని కలిపినటువంటివి. అవి ఏంటిది? 2 భాషల నుంచి अन्य भाषाओं के मेल से विदेशी संपर्क के कारण అంటే వేరే వేరే భాషల నుంచి వచ్చేటటువంటి ఉన్నటువంటి కమ్యూనికేషన్ కారణం వల్ల. అంటే ఇప్పుడు మనం 4 భాషల గురించి చెప్పుకున్నాం కదా ఇంతకుముందు. దాంట్లో ఫారసీ, అంగ్రేజీ, తుర్కీ అని చెప్పని, అట్లాగే మిగతా భాషల ద్వారా ఉన్న కమ్యూనికేషన్ ద్వారా ఏర్పడేటటువంటి కొన్ని పదాలని ఆధారంగా చేసుకొని, అర్థమవుతుందా? ఏర్పడేటువంటి కొన్ని పదాలని ఆధారంగా చేసుకొని మనం ఇంకొక భేదాన్ని స్వీకారం చేసుకోవడం అంటే ఇంకోటి తీసుకుంటాం. ఇంకొక भेद और एक भेद स्वीकार किया जाता है. और एक भेद स्वीकार करना, और एक అనే వర్డ్ ఎందుకు యూజ్ చేసాము అంటే పైన మన ఉత్పత్తికి అనుసార హిందీకి శబ్ద 4 भेद అని చెప్పుకున్నాం. 4 भेद, ఆ 4 మనకు అయిపోయాయి. ఇది 5th వన్ సంకర్ శబ్ద కాబట్టి 5th వన్ అని పెట్టకుండా और एक भेद स्वीकार किया जाता है. అదే సంకర్ శబ్ద. అదే 5th వన్ సంకర్ శబ్ద. సంకర్. ఇప్పుడు చూడండి, సంయుక్త వాక్యము అంటాం. సంయుక్త వాక్యము అంటే ఏంటి? 2 వాక్యాలని కలిపి రాసిన దాన్ని సంయుక్త వాక్యము అంటాం కదా. అలాగే ఇది సంకర్ శబ్ద అంటే 2 భాషల నుంచి
ఒక పదాన్ని రెండు భాషల్ని కలుపుతూ ఏర్పడే ఒక పదాన్ని మనం సంకర శబ్దము అంటాం. అది ఎలాగా దేని ద్వారా వస్తుంది అనేది మనం చూద్దాం అనమాట. ఓకేనా? రెండు భాషలు, ఒక పదం ఉంటుంది, ఆ పదం ఏ భాషల నుంచి వచ్చి ఉంటుంది, ఆ పదంలో ఎన్ని పదాలని, ఆ పదాన్ని మనం ఎన్ని పదాలుగా డివైడ్ చేయొచ్చు, అది ఎన్ని భాషల నుంచి వచ్చింది అనేది మనం ఎగ్జాంపుల్తో సహా చూద్దాం. ఇప్పుడు సంకర శబ్దగా అర్థం मतलब संकर शब्द दो 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 शब्दों से दो शब्दों के मेल से बनकर प्रयोग में आते हैं उसे संकर शब्द कहते हैं. అంటే రెండు భాషల కలయికతో ఏర్పడి మనకి ప్రయోగంలో అంటే వాడుకలోకి వచ్చేటటువంటి పదాలనే సంకర పదములు అంటే రెండు భాషల నుంచి ఏర్పడిన పదాలు అని అంటాం. వాటికి ఎగ్జాంపుల్స్, ఫస్ట్ వన్ టికెట్గర్, ఉద్యోగపతి, థర్డ్ వన్ रेल यात्री. ఓకే, టికెట్గర్, ఉద్యోగపతి, రైల్ యాత్రి హై. ఇప్పుడు మనకి టికెట్గర్ అనేది ఒక పదం, రైల్ యాత్రి అనేది ఒక పదం, ఉద్యోగపతి అనేది ఒక పదం. ఈ పదంలో రెండు భాషలతో కలిసిన రెండు పదాలు చొప్పున ఉంటూ ఉంటాయి అనమాట. ఆ రెండు పదాలు ఏంటి, ఈ పదాన్ని రెండు పదాలుగా విడగొట్టి ఆ రెండు పదాలు ఏమిటి, ఆ రెండు పదాలు ఇంకే రెండు భాషల నుంచి ఏర్పడ్డాయి అనేది మనం చూద్దాం. ఓకేనా? టికెట్గర్, టికెట్ ఘర్, టికెట్ ఒక పదము, ఘర్ అనేది ఒక పదం. ఓకేనా? ఇవి ఏ రెండు భాషల నుంచి వచ్చాయి అంటే టికెట్ అనేది అంగ్రేజీ భాష అంటే ఇంగ్లీష్ భాష, ఘర్ అనేది హిందీ భాష. జాగ్రత్తగా వినండి. టికెట్ ఘర్ అనే ఒక పదము రెండుగా విభజించినప్పుడు టికెట్ ఒక పదం, ఘర్ ఒక పదం. అవి రెండు ఏ భాషలకు సంబంధించినవి అంటే టికెట్ అనేది అంగ్రేజీ భాషకి అంటే ఇంగ్లీష్ భాషకి, ఘర్ అనేది హిందీ భాషకి సంబంధించిన పదాలు అనమాట. ఇప్పుడు ఉద్యోగపతి, ఉద్యోగ్ అనేది సంస్కృత పదం, ఉద్యోగ్ సంస్కృత పదం. రెండో పదం ఏంటి? పతి, పతి అనేది హిందీ పదం అనమాట. రైల్ యాత్రి, రైల్ అనేది ఇంగ్లీష్ వర్డ్, రైల్ అనేది ఇంగ్లీష్ వర్డ్, యాత్రి, యాత్రి అనేది సంస్కృత వర్డ్ అనమాట. అర్థమవుతుంది కదా? ఇలాగా ఒక పదాన్ని రెండుగా విభజించి ఆ రెండు పదాలు ఏ ఏ భాషల నుంచి వచ్చాయి అనేది తెలుసుకునే దానినే మనం సంకర పదం అని చెప్పని అంటున్నారు అనమాట. అర్థమవుతుంది కదా? రెండు భాషల కలయిక ద్వారా ఏర్పడే ఈ పదాలని సంకర పదాలు అని అంటారు. ధన్యవాదములు. मेरा ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपके सजेशंस पूरा कमेंट के रूप में मुझे दीजिए. ओके.